Last uh, last day we have discussed the belt drive part, but today we'll discuss the belt drive problems and the other part, rest of the part. Then uh, see last uh, we have given this PDF and discussed this belt drive, open belt drive, and cross belt drive. Then power transmission of the belt in the belt drive, and ratio of the tension ratio of the belt T1 by T2 is equal to nu theta, and slip of the belt and length of the belt and contact angle, etc. Now today, the maximum power transmission in the belt, uh, calculate this parameter. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, নিশান, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম টেনশন ইন দ্য বেল্ট লাস্ট দিন দিয়েছিলাম, যেটা তোমার tension ratio in tight side and slack side, T1 by T2 is equal to nu theta, and then centrifugal tension. Centrifugal tension টা এটা কি বলেছিলাম? সেন্ট্রিফিউগাল টেনশন বলিনি। আচ্ছা, সেন্ট্রিফিউগাল টেনশনের রিলেশনটা আমি পরে তোমাদেরকে করে দেবো। এটা টি ম্যাক্সিমাম টেনশন ইজ ইকুয়াল টু 3 টাইমস অফ দ্য সেন্ট্রিফিউগাল টেনশন, একটা রিলেশন আসবে। হুম এখান থেকে this is the part. TC is the centrifugal tension. Centrifugal মানে যেটা তোমার ওই centrifugal force and centripetal force, যেটা জানো ওই সার্কুলার মোশনে। then TC is equal to 3 times of the uh, uh, sorry, maximum tension in the belt. T is the maximum tension in the belt, equal to 3 times of that centrifugal tension. এটা রিলেশন, এটা মনে রাখবে, প্রবলেম করার সময় লাগবে। অ্যান্ড বাকিগুলো তো আগের দিনে যেটা করেছিলাম, লাস্ট ডে তোমার লেন্থ অফ দ্য ওপেন বেল, লেন্থ অফ দ্য ওপেন বেল কত বলেছিলাম? ক্যালকুলেটর নিয়ে বসবে কিন্তু, হ্যাঁ, প্রবলেম ধরবো আর কি, একটা প্রবলেম করবো। Length of the open belt is equal to pi into d1 by d2 divided by 2 plus center distance 2 x. D1 and D2 are the respective diameter of the follower and driver and the follower, and D1 minus D2 whole square divided by 4x. And this is for the open belt. This is for the open belt, and cross belt drive length of the belt equal to pi by d1 plus d2 divided by 2 2 plus 2y x plus d1 minus d2 whole square plus d2 whole square is plus for the cross belt. Cross belt length is greater than the cross belt length is greater than the open belt drive. ঠিক আছে, এটা মনে রাখবে। Then tension ratio T1 by T2 T1 by T2 e to the power mu theta, and this parameter T1 is the tension in tight side and tension in slack side, coefficient of friction between the belt material and pulleys material, coefficient of friction, and theta is the contact angle. এটা জানো। Then initial tension T, maximum tension T is equal to maximum tension in the belt is equal to 3 times of the centrifugal tension. C is the centrifugal tension. Centrifugal tension.
এখানে আরেকটা another relation is there. uh, Maximum tension is equal to sigma, maximum tension equal to TC, ধরো বলছি পরে, TC mv square, and another relation, uh, T is the maximum tension T equals to uh, sigma b into T. এখানে দেখো একটা রিলেশন পাচ্ছি, এখানে তিনটে প্যারামিটার্স নেওয়া আছে। সিগমা, সিগমা ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম সেপ স্ট্রেস, and b is the width of the belt, and T is the thickness of the belt. তাহলে ম্যাক্সিমাম টেনশন related to the uh, belt is equal to T equal to sigma b into T. T. T is equal to maximum stress into cross-sectional area of the belt is equal to sigma b into T. Cross-sectional area of the belt is equal to b into T. Then multiplying by the maximum stress, we will get the maximum tension. ঠিক আছে, এই কটা ফর্মুলা তোমার ইয়েতে প্রবলেমে করতে গেলে লাগবে। And power equal to T1 minus T2 into linear velocity or circumferential velocity of the pulley. তাহলে এই কটা লিখে নাও আগে। Length of the belt, cross, open and cross, then tension ratio, maximum tension in the belt, 3 times of the centrifugal tension. Centrifugal tension mathematical parameters. M is mass per unit length. M is equal to mass per unit length, mass per length. And maximum tension T is equal to sigma BT. Sigma is the shape stress, and B is the width of the belt, and T is the thickness of the belt. And power transmission equal to T1 minus T2 into V. V is equal to V equal to pi dn RPM divided by 60, so meter per second. These are the parameters. You will be calculate the dimension of the pulleys or belt from this relation. So একটা প্রবলেম পাঠাচ্ছি, দেখো। একটা প্রবলেম দিচ্ছি আজকে। Problem number 1. Design a belt drive with neat sketches. Sketches means front view, side view, and top view. So you can call it sketches. And to transmit 146.7 166.67 HP horsepower for a system consisting of the two pulleys of diameter 0.9 meter and 1.2 meters. Center distance between the two pulleys is 3.6 meter, and a belt speed is 20 meter per second. And the coefficient of friction, we will positive between belt and pulley, and slip percentage of each pulleys, and slippage percentage, that is the S1 and S2 is given same. S1 and percentage is 1.2%, and at the each pulley and
5% friction losses at the each step. Friction due to friction, that is for the bearing and uh, others parameter, you will lose the friction losses is there. It is 5% and 20% overload. And overload due to overload, কখনো কখনো শ্যাফট রানিং এর অবস্থায় লোড বেশি কম বেশি হয়ে যায়, বেশি হয়ে গেলে দ্যাট ইজ ক্যালকুলেটেড 20%। দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি মানে তোমার যদি লোড আসে যদি 1 নিউটন তাহলে 1.2 নিউটন এটা কনসিডার করতে হবে। তাহলে ডিজাইন দা design the belt design the belt, right? The belt design of belt means the length of the belt, how much length is required for the diving purpose, diving in the system। তাহলে এখানে ফার্স্টে কি করবে, the given parameters গুলো লিখে নাও। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ, given parameters is লেখো, আমি এক এক করে বলছি। এটাকে আগে প্রথমে লিখতে হয়, the parameters which are given in the problems, that is given power equal to কত দেয়া আছে, given parameters স্টেপিং এ যাচ্ছে কিন্তু এটা ফার্স্ট স্টেপ। parameters power is equal to equal to 6 দেয়া আছে কত 146.67 এইচপি। এখন কথা হচ্ছে যে তুমি কি পাওয়ারে এইচপি তে রেখেই করবে না তোমার ইয়েতে রেখে করবে, কিলোওয়াটে করবে, কোনটাতে করলে সুবিধা হবে সেটাতে তুমি করবে। তাহলে এইচপি তে চলে গেলে এইচপি থেকে তুমি কিলোওয়াটে কনভার্ট করে দাও, কনভার্ট ইনটু কিলোওয়াট আর ওয়াট। হ্যাঁ, তাহলে এটা তোমার কি করতে হবে সেটা করে নাও। তাহলে 0.75 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে এটা 146.67 কত আসছে দেখো। হ্যালো, ক্যালকুলেটর নিয়ে বসো সবাই, যেগুলো যেগুলো জিজ্ঞেস করবো সেগুলো সেগুলো বলবে। আগে লিখে নিই, তারপর আমি ক্যামেরা অন করছি। পাওয়ার ট্রান্সমিশন, দেন সিস্টেম অফ দ্য পুলি, ডায়ামিটার অফ দ্য পুলিশ কত কত দেয়া আছে, d1 is the driver and d2 is the driven, ধরো d1 ইয়েটা কত দেয়া আছে, কোনটাকে কোনটাকে কি ধরবে বলো, ড্রাইভার এন্ড ড্রিভেন দুটো দুটো তোমার ইয়ে করা আছে। 1200 হচ্ছে 1200 or 1.2 মিটার, 1.2 মিটার or 1200 মিলিমিটার। আর ডি টু কে ধরো ডি টু হচ্ছে তোমার 9.9 মিটার or 900 মিলিমিটার। কনভার্ট করে নিলাম d1 and d2 হলো মোলার ড্রাইভিং পুলি। না, এখানটা ধরাটা তোমার একটু গন্ডগোল হলো। d1টাকে ধরো তোমার কত ধরলাম, d1 এর 900 ধরো। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার। d1 900 and d2 হচ্ছে 1200। ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য গিভেন ইয়ে মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আমি ধরে নিচ্ছি। তারপরে আরপিএম ইয়ে দেওয়া আছে কত, স্লিপেজ অফ দ্য রেডিয়াস গুলো পেড করে নিতে পারবে। স্লিপেজ পার্সেন্টেজ কত হচ্ছে, এস টোটাল এস ইজ 5%। 5% লিখে নাও। লিনিয়ার ভেলোসিটি ভি ইকুয়াল টু 20 মিটার পার সেকেন্ড, 20 মিটার পার সেকেন্ড, ভি ইজ ইকুয়াল টু 20 মিটার পার সেকেন্ড। অ্যান্ড তারপরে তোমার দেওয়া আছে ভি অ্যান্ড কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন মিউ, কোফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন মিউ দেওয়া আছে হলো তোমার, না একটা জিনিস বললো স্লিপেজ, না না সরি, এখানটা একটা ভুল হলো তো, এটা কত দেওয়া আছে, স্লিপেজটা কত দেওয়া আছে, স্লিপেজ পার্সেন্টেজ তো 1.2 দেওয়া আছে। হ্যালো হ্যালো S1 and S2 স্লিপেজ পার্সেন্টেজ 1.2 দেওয়া আছে তো। and friction coefficient of friction 0.3, coefficient of friction 0.3, স্লিপেজ হচ্ছে 1.2, ভেলোসিটি হচ্ছে সেন্টার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে, সেন্টার ডিস্টেন্স x, সেন্টার ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু পুলিশ ইজ ইকুয়াল টু গিভেন
3.6 meter or 3600 millimeter. These are the given parameters. চলো আর ওভারলোড দেওয়া আছে আরপিএম ধরে নাও, RPM of the driver and driven. N1 is the driver RPM. Given parameters. What is এটা কত এসছে? কিলোওয়াটে রাখলাম, কত এসছে? হ্যালো নিশান, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ বলো বলো বলো, ঠিক করে বলবে, ইয়ে করবে না। 0.75 into 146, 146.767। সবাই ক্যালকুলেটর নিয়ে বসো। approximately 110.0025, অনেক ইয়ে 5 kilowatt. D1 and D2, D1 is given 900 millimeter and D2 is the 1200 millimeter. Then slippage percentage হচ্ছে 1.2%. Linear velocity হচ্ছে তোমার 20 meter per second and center distance 3.6 meter, that is 3600, and coefficient of friction এটা দেয়া আছে। RPM, N is the RPM of the driver pulley driver, and N2 is the RPM of driven or follower। Then তাহলে এখান থেকে তোমার ফার্স্ট আমি ক্যালকুলেট করতে হবে ইয়েটা, লিনিয়ার ভেলোসিটিটা দেয়া আছে। আমি উই নো দ্য রিলেশন V equals to loss percentage of velocity ratio বলতে পারো, আর ইয়ে করে নিয়ে তো ক্যালকুলেশন ইন্টু 1 মাইনাস S1 বাই 100, যেটা আগের দিনের ফর্মুলাতে বললাম। V equal to this linear peripheral velocity is equal to, তাহলে এখানে তোমার রিলেশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে হলো তোমার রেশিও অফ N1, একটা রিলেশন তুমি জানো, N2 by N1, the velocity ratio equal to D1 by D2. হ্যালো 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 হ্যাঁ D1/D2। হ্যাঁ D2, তাহলে D1 হচ্ছে কত নিয়েছে? D1 900 by 1200, ঠিক আছে? এটা রেশিও করলে কত হচ্ছে? 3/4। তাহলে ইজ ইকুয়াল টু, ঠিক করলাম নাকি দেখো, T1/N1। তাহলে তোমার রিলেশনের মধ্যে আসছে কত আসছে? N1 ইজ ইকুয়াল টু তোমার ইয়ে কত হচ্ছে? হ্যালো ইজ ইকুয়াল টু N2.9, কত হচ্ছে গো দেখো। তাহলে N1 দেখো, এটা রেশিওটা বার করো। হ্যালো, N2/N1 is equal to D1/D2,
তাহলে এখানে তোমার ডায়ামিটার অফ দ্য পুলি, দুটো পুলির ইয়ে কত ছিল, ভুল হলো নাকি? D1 N2/N1 D1/D2, ঠিকই আছে। এখান থেকে তোমার ইয়েতে আনতে হবে, এই রিলেশনে করার পরে তাহলে তোমার এসে যাচ্ছে কিন্তু এক মিনিট, এখানটা একটা ভুল হচ্ছে কোনো আমার। ঠিকই তো লিখি, B = π/N1 × D1 × N1/60 × 1 - S1/100, ঠিক আছে। আচ্ছা, দেন তোমার এর সঙ্গে রিলেশনটা করছি হলো এই যে N2/N1 D1/D2 কিন্তু, এই তো এটা ঠিকই আছে। এখান থেকে বার করে এবারে N2, মানে এখান থেকে বার করো, এখান থেকে তোমার ইয়েটাকে বার করতে হবে, N2টা বের করতে হবে, N1 আর N2 দুটো বেরোবে। তাহলে এখানে তোমার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে হলো 20, ভি ইকুয়াল টু ভি ভি ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে তোমার 20, 20 দেওয়া আছে, V = 20 π D1 is given, লিনিয়ার ভেলোসিটিটা দেওয়া আছে 20। আর এখানে তোমার চলে আসছে হলো N1, D1 কত দেওয়া আছে, হ্যালো, D1টা নেওয়া আছে হলো 900, 900 বা 0.9 দিয়ে দিবে, 0.9 ইয়েতে করতে হবে, আরপিএম জানি না, /60 ইন্টু 1 মাইনাস স্লিপেজ পার্সেন্টেজ 1.2 /100। তাহলে N1টা এখান থেকে বার করো, N1 ইজ হাউ মাচ, এখান থেকে সব প্যারামিটার্স পেয়ে গেছে, আননোন প্যারামিটার্স অনলি N, দেন we will calculate the N1 RPM from this equation। এখান থেকে বলো তো কত আসছে নিশান, সাগরিকা, এগুলো করছো না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার করছি। হ্যাঁ এটা বলো, N1টা কত, বুঝতে পারলে এখানটা কি করলাম? এখানে রিলেশনটার মধ্যে দেখো, V = কালকে যেটা বলেছিলাম লাস্ট দিন, পেরিফেরিয়াল ভেলোসিটি /D1 N1/60 ইন্টু লস অফ পার্সেন্টেজ, যে স্পিডটা কমে যাচ্ছে, এটা 1 মাইনাস S1 ইন্টু 100। তো এখান থেকে আমি ইয়েটাকে বার করে দিচ্ছি, এখান থেকে আননোন সবকিছু নন প্যারামিটার, বাকি আননোন প্যারামিটার অনলি N1 ইজ দ্য আননোন প্যারামিটার। তাহলে N1টাকে তুমি বলো কত আসছে। হুম, N1টা ইয়ে কত আসছে, N1 ইকুয়াল টু, এটা কত হচ্ছে এই ফ্র্যাকশনটা, করো তাড়াতাড়ি, তোমাদের কাছে তো ইয়ে আছে, আমি তো দুটো ইয়ে ধরে আছি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। 9N1/60 ইন্টু 100 মাইনাস 1.2, ক্যালকুলেটর ফেলে দাও কত হচ্ছে ফ্র্যাকশনটা, 1/1, 1.2 /100, 1.2 /100, 100 ইকুয়াল টু 0 মাইনাস 1, মানে 0.99, 0.99, that is N1 equal to 60 into 20,
divided by pi into 0.9 into 0.9 into 0.99, তাহলে n1 বার করো 60 into 20 divided by 3.14 divided by 0.9 divided by 0.99 কত আসছে? টু টু কত আসছে তোমাদের? হ্যালো 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 428 আসছে নাকি দেখো। হ্যালো 428.9 429 নিয়ে নি অ্যাপ্রক্সিমেট 420 আসছে হলো ফিগারটা হচ্ছে 428.991 দ্যাট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেট 429 আরপিএম। কত এসছে তোমাদের? হ্যালো 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 নিশান হ্যাঁ স্যার। সাগরিকা, হ্যাঁ তোমার কি শুনতে सर পাচ্ছ फोर না? ट्वेंटी एटी है। হ্যাঁ 428.91 আসছে। তো এখান हाँ থেকে আমি অ্যাপ্রক্সিমেট এটা ইয়ে নিয়ে নিলাম 429 নিয়ে নিলাম। সেটা এই এটাও রাখতে পারো, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তাহলে n1 ইজ ইকুয়াল টু 429.9 আরপিএম আরপিএম। তাহলে n2টা কত হবে? n2টা তুমি বার করে নিতে পারো, n2/n1 ইজ ইকুয়াল টু d1/d2। তার মানে এখান থেকে তুমি n2 ইজ ইকুয়াল টু 429 ইন্টু কত হচ্ছে, d1 ছিল 900 বা 0.9, 900ও বলতে পারো, 900ও নিতে পারো, কারণ রেশিওতে কমে যাবে এটা। তাহলে এটা কত হচ্ছে, n2টা ড্রিভেন হচ্ছে আরপিএম অফ দ্য ড্রিভেন পুলি। করো করো, মানে করতে করতে যাও, ইন্টু 9 ডিভাইডেড বাই 12, তার মানে 321.75 আরপিএম আরপিএম। তাহলে n2 ইজ ইকুয়াল টু 322 আরপিএম আরপিএম। ঠিক আছে, তো হ্যালো हाँ सर 321.575 n2 ইজ ইকুয়াল টু 322। একটু ওদের ইয়ে এসে গেল, দেখো ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে কিনা দেখো। हाँ सर। হ্যাঁ, তাহলে আরপিএম অফ দ্য ফলোয়ার ইজ ইকুয়াল টু দিস। আর কি লাগবে আমার? এইবারে তোমার কিছু ইয়ে দেয়া আছে প্রবলেমের মধ্যে, 20% ইয়ে লোড আছে, মানে তোমার 20% লোড আছে তোমার ইয়ের জন্য দেয়া হয়েছে। এখানে দেওয়া আছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন করে নিয়েছি। আচ্ছা, ফ্রিকশন লস অ্যাট দা ইচ শ্যাফট হচ্ছে কত দিচ্ছে, 5%। হ্যাঁ, অ্যান্ড 20% ওভারলোড, তার মানে তোমার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে ওখানে তোমার
টর্ক হচ্ছে টর্ক ট্রান্সমিশন অফ দা কত আসছে, টর্কটাকে বার করতে হবে এবারে। পাওয়ার দেয়া আছে, রিলেশনটা বলো, পাওয়ার এন্ড টর্কের রিলেশনটা ইকুয়াল টু টর্ক টর্ক ইকুয়াল টু হচ্ছে পাওয়ার ইন্টু 60 ডিভাইডেড বাই 2 পাই এন, মানে ফলোয়ারটাকে ধরে আমরা ডিজাইন করবো। ফলোয়ার ফলোয়ার হচ্ছে তোমার N2, মানে আর N1 বসাবে না কিন্তু এখানে। মানে যখন তোমার দুটো থাকছে, একটা হচ্ছে ড্রাইভার, একটা হচ্ছে ফলোয়ার। এখন ড্রাইভার নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই, আমার যে ডিজাইন করব যেটা অলওয়েজ দ্য ফলোয়ারকে আমাকে ফলোয়ারটাকে ধরে আমার ডিজাইন করতে হবে। তাহলে আরপিএম অফ দ্য ফলোয়ারটা কত হবে সেটাই বার করবো। এখানে বেল্টের যে হচ্ছে এটা যাই হোক, এটা হচ্ছে ড্রাইভারের সঙ্গে, মানে ডিজাইনটা তো এমনি এটা কনস্ট্যান্ট ডিজাইন, এটা তো করে দেওয়া আছে। কিন্তু এবার বেলটা কত লাগালে কত কত কতটা পাওয়ার আমি ট্রান্সফার করতে চাই সেটা হচ্ছে এই পুলিটার উপরে ডিপেন্ড করবে, ডিপেন্ডস অন দিস পুলি। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে তার জন্য নিলাম টর্ক ইকুয়াল টু পাওয়ার। পাওয়ার কত ছিল? হ্যালো, পাওয়ার কত বের করেছি? ওটা এইচপি তে ছিল, তাহলে ওটা কিলোওয়াটে কনভার্ট করে কত এসেছিল? কত এসেছিল তোমাদের কিলোওয়াটে কনভার্ট করে? হ্যালো, 110.0025। 100, তোমরা সবাই করো কিন্তু প্রবলেমটা। 75, 110, হ্যাঁ, ইন্টু 60 ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু 3.14 ইন্টু N2। N2 কত বেরোলো? N2 বেরিয়ে গেছে হলো 322 আরপিএম। ক্যালকুলেটার ফেল কত হচ্ছে দেখো। টর্ক, তারপর টর্ক, ট্রান্সমিটেড টর্ক হচ্ছে তোমার বলো কত? হ্যালো, ট্রান্সমিটেড টর্ক কত আসছে? সাগরিকা, হ্যালো, Sir, 3.266. থ্রি থ্রি পয়েন্ট, ওটা Hmm. তো তোমার আসবে। এটা কিসে, ইউনিটটা কিসে আছে? কিলোওয়াটে। না না, কিলোওয়াট কেন হবে? টর্ক তো, টর্ক হচ্ছে নিউটন মিটারে আসবে। নিউটন মিটারে দেখো কত থ্রি, কত বলছো থ্রি, আমি বলছি কত হচ্ছে থ্রি। কেন এটা ইউনিট ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করলে তো তোমার হয়ে যাবে, ওটা পাল্টে যাবে। পাওয়ার পাওয়ার হচ্ছে হলো কিলোওয়াটে, কিলোওয়াট মানে নিউটন, নিউটন মিটার পার পার সেকেন্ড, যেটা নিউটন মিটার পার সেকেন্ড। আর টোটালটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এখানে কি আছে ডাইমেনশনাল, এটা এটা আরপিএম, হ্যাঁ, রিভলিউশন পার মিনিট। আর 60টা তো তোমার জন্য দেয়া আছে। বাকিটা তোমার এখানে ডাইমেনশনাল ইউনিটে আসবে হলো নিউটন, নিউটন মিটারে আসবে। এটা নিউটন মিটারে আনতে হবে, নিউটন মিটার। তো তোমার তো কত আসছে? এই এই কত বললে? থ্রি কত? হ্যালো, বলো তোমাদেরকে, আমি তো 3.266. কত, থ্রি 0.266. 3.26, हाँ, আর একবার 6. 3.66, দাও চেক করে নিচ্ছি। 110.0075 into 60 divided by 2 divided by 3.14, so divided by 3 to 3.226, the Newton meter,
নিউটন নিউটন মিটার, হ্যাঁ নিউটন মিটার। তাহলে এটাকে যদি আমি কনভার্ট করে নিই, তোমার 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নিউটন মিলিমিটারে কনভার্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, টর্ক এটা হচ্ছে তোমার এটা। এবার কি বলেছে, এবার হচ্ছে এখানে একটা লস আছে। লসটা কত লিখেছিলাম আমি এখানে? লস ছিল 5%। 5% লস, S1, এটা হচ্ছে 5% একটা লস ছিল, দেখো লেখা আছে ওখানটা। 5% লস ডিউ টু ফ্রিকশন। 5% ডিউ টু ফ্রিকশনের জন্য 5% লস হচ্ছে। তাহলে সেই লসটাকে আমার এই 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 টর্কের মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে। এটাকে কি করব, 1.05 ইন্টু এই টর্কটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নেবো 60। তাহলে কত হচ্ছে? 1.5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিলে 3423. 34 23 নিউটন meter. মিলিমিটার। Hmm. নিউটন চেঞ্জ হলো। আবার আবার কি দেওয়া আছে, আবার বলে দিয়েছে 20% লস ওভারলোড। ওভারলোডের জন্য 20% ধরা হচ্ছে। ওভারলোড ইজ কাউন্টিং 20% মোর ধরতে হবে। তাহলে পরে টোটাল মানে টোটাল পার এগুলো ধরে নিতে হবে। এগুলো তো লস হচ্ছে, ফিকশনের জন্য একটা লস হবে। যদি লস হয়, আর তুমি যদি এই টর্কটাই যদি রেখে দাও, আরপিএম যতটা ইয়েতে ঘুরছে, তাহলে কিন্তু আরো কমে যাবে, মানে এফেক্টিভ টর্কটা আরো কমে যাবে। তাহলে টোটাল টর্ক মানে অ্যাডিং দ্য লসেস, হ্যাঁ, টর্ক ইজ ইকুয়াল টু 1.20 ইন্টু 3423। তার মানে কত হচ্ছে এটা? টোটাল টর্ক, এফেক্টিভ টর্ক, এটা হচ্ছে কত? এটা কত হচ্ছে বলো? So 4107.6. 410 7 0 4107 পয়েন্ট 7.6. পয়েন্ট 6. সিক্স। তাহলে 6 নিউটন মিলিমিটার। এটা হচ্ছে টোটাল টর্কটা হলো। ঠিক আছে, এবার টেনশন, এবার পাওয়ার, এটা এটা তো টর্কের ইয়েতে গেল। এইবারে তোমার ইয়েটাকে বার করতে হবে, টেনশন ইন দা টাইট সাইড। ধরো এবার ছবিটাকে ড্র করো। একটু তোমরা একটু ভালো করে ওই ডিজাইন করে ড্রয়িং ফলো করে করবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 900, ডায়ামিটার হচ্ছে 900, এটার ডায়ামিটার 900, আর এটার ডায়ামিটার হচ্ছে, একটু ভালো করে, এটা হচ্ছে ড্রাইভার। ড্রাইভারটা ছোট হয়ে গেছে আর ডিভিএনটা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু ডিভিএন আর ফলোয়ার। এটা ডায়ামিটারটা বলছি হলো, এটা এটা হচ্ছে রেডিয়াস নিলাম 600 মিলিমিটার। 600 মিলিমিটার। আর এটার রেডিয়াসটা হয়ে যাচ্ছে আর, মানে আর দিলে আর মানে মিনস রেডিয়াস, ক্যাপিটাল আর। এটা হচ্ছে হলো কত, 450 মিলিমিটার। বুঝতে পারলে? হ্যালো, এখানে যদি এবার করো 1, এটা হচ্ছে O2। ওকে, তাহলে আমাকে লেন্থ বার করতে হবে। লেন্থ অফ দ্য বেল্ট হয়ে যাচ্ছে কোথায়?
ছবিটা তুমি ইয়ের থেকে দেখে নিতে পারো, মানে বইয়ের ওই ওপেন বেল্ট, দিস দ্য ওপেন বেল্ট, মানে কিছু বলে দেয়নি, তাহলে ওপেন বেল্টেই আমি ধরে দিচ্ছি, বেল্ট ড্রাইভ বলে দিচ্ছি, অনলি বেল্ট ড্রাইভ বলে দিচ্ছি, তাহলে দিস ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য বেল্ট। আর এখানে তোমার যে যে প্যারামিটার গুলো দেওয়া আছে সেগুলো তোমাকে এখানে পুট করে দেখাতে হবে। এখানে এটা হচ্ছে এক্স সেন্টার ডিস্টেন্স, এক্স বলো কত বলেছে, এক্স বলেছিল, কত বলেছিল সেন্টার ডিস্টেন্স 3.6 মিটার, 3.6 মিটার, মানে 3600 মিলিমিটার। হ্যাঁ, পরবর্তী হয়ে গেল, আর কি আছে ইভেন প্যারামিটার্স মধ্যে, আর কিছু আছে, কোফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন, তো এই বেল্টের এখানটা আসবে, কোফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন মিউ, মিউ ইজ ইকুয়াল টু 0.3 mm, 0.3, নো ইউ। এই হচ্ছে গিয়ে তোমার স্কেচ, ড্রাইভার ড্রিভেন। আর এইবারে তোমার এখান থেকে করতে হবে কি, টেনশন, টোটাল এফেক্টিভ টেনশন বেরিয়ে গেছে, এবার হচ্ছে তোমার পাওয়ার, এগেইন উই নো, এবার আমাকে বার করতে হবে টেনশন ইন টাইট সাইড অ্যান্ড স্ল্যাক সাইড। এটাকে যদি ইয়ে ধরি, টাইট সাইড টি টু, সরি স্ল্যাক সাইড টি ওয়ান অ্যান্ড টি2, বা এটাকে টি2 ধরো, এটাকে টি2, টেনশন ইন স্ল্যাক সাইড, টেনশন ইন টাইট সাইড, এটাকে টাইট, টাইট সাইড অ্যান্ড স্ল্যাক সাইড, ঠিক আছে। এবারে এগেন পাওয়ার রিলেশন থেকে জানি, পাওয়ার ইকুয়াল টু টি1, আমাকে টি1 আর টি2টা বের করতে হবে, টি1 টি2 ইজ ইকুয়াল টু ভি, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে তোমার ইয়েটা বেরিয়ে যাবে, ভেলোসিটিটা কত দেওয়া আছে, ভি কত দেওয়া ছিল, বা ইয়েতে টর্ক, সরি পাওয়ারটার দরকার নেই এখানে, পাওয়ারের এটা ইয়ে আছে। এবার টর্ক, টর্ক টি ইকুয়াল টু এগেন গেটিং ফ্রম দ্য টাইট অ্যান্ড স্ল্যাক সাইডের টেনশন থেকে পারবো, ইন্টু আর2, আর2 বাই ইয়ে যেটা, তাহলে এটা কত হচ্ছে, টি1 টর্ক তো আমি পেয়ে গেছি, এফেক্টিভ টর্ক হচ্ছে তোমার টোটাল 4,1, বুঝতে পারলে কি করলাম, 4107.60 ইজ ইকুয়াল টু টি1 মাইনাস টি2, আমি জানি না টি1 মাইনাস টি2 কত, আর2 হচ্ছে কত, রেডিয়াস অফ টি হবে 1200 ডিভাইডেড বাই 2, দ্যাট ইজ 600 মিলিমিটার, বা 0.6 করে দাও, 0.6 দিয়ে, তাহলে এখান থেকে টি1 মাইনাস টি2 ইজ ইকুয়াল টু, রেশিও কত হচ্ছে বলো, 0.6 দিয়ে ডিভাইড করে দিলে 4107 divided by 0.6 is equal to 6,046, 6,846. এটা নিউটনই হবে, এটা ইকুয়েশন নাম্বার একটা। এগেইন আমি ক্যালকুলেশন করব ওখান থেকে, তোমার টি1 টি2টা আমি পেয়ে যাবো, টি1 টি2 স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম থেকে, কোন স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম থেকে পাবো, টি1/টি2 ইজ ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার মিউ থিটা, এখানে আমি রেশিওটা পেয়ে যাবো, এখানে একটা পাচ্ছি আর রেশিও পাচ্ছি, দুটো ইকুয়েশন আমার এই ফর্ম হবে, তাহলে টি1/টি2, কি বললাম বুঝলে, হ্যালো হ্যালো, টি हाँ ওয়ান सर। বাই টি টু হ্যাঁ, এখান থেকে ই টু দি পাওয়ার মিউ, মিউ হচ্ছে হলো 0.3, আর অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট কি দেয়া আছে দেখো, অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট চাই আমার, অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট দেয়া নেই, অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বের করতে হবে, অ্যাঙ্গেল অফ কন্ট্যাক্ট বের করবো ইয়ের থেকে, কোথেকে বের করবো হলো, দেখো সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে R1 - R2, কালকে করিয়েছিলাম এটা আগের দিনে, বাই এক্স, এটা মনে আছে তো, হ্যালো হ্যালো, हाँ सर, हाँ सर। হ্যাঁ, তাহলে সাইন আলফা আর1 হচ্ছে, আর1 - আর2 বড় থেকে ছোট, মানে বড় ডায়ামিটার থেকে ছোট ডায়ামিটার, তারপর আর2 - আর1 করে দিই, আর2 - আর1 কত রেশিও হচ্ছে এটা, এটা 1200 - 900 ডিভাইডেড বাই 3600,
360 হলো সেন্টার ডিস্টেন্স, আমি প্যারামিটার গিভেন প্যারামিটার আমি লিখে দিয়েছি। তাহলে সাইন আলফা ইকুয়াল টু কত হচ্ছে, সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু 300 বাই 3600, তাহলে 1/1 কত 12, তাহলে আলফা কত হচ্ছে দেখো, ক্যালকুলেটার ফেলো। হ্যালো, সাইন ইনভার্স 4.76. 4.76 কি ডিগ্রি, 6 हाँ ডিগ্রিজ, তাই তো? 4.76 4.76 হলো, তাহলে যা আসবে 4.76, যদি আসে 4.76 হবে। 1/12 মানে কত হচ্ছে, 1/12 পয়েন্ট, দাঁড়া একটু ক্যালকুলেশনটা দেখে নিচ্ছি। 0.83 সাইন ইনভার্স 4.76, ঠিক আছে, 4.76 ইয়ে হলো অ্যাঙ্গেল অফ মানে কন্টাক্ট। তাহলে এবার থিটাটা বের করবো। কন্টাক্ট অ্যাঙ্গেল কত, ওপেন বেল টাইপে কি কি করেছিলাম বলো, ওপেন বেল টাইপে 180 মাইনাস 2 আলফা ইন্টু পাই বাই 180, তাই কি? দেখো, হ্যালো হ্যালো, yes sir হ্যাঁ, এটা এটা রেডিয়ান মেজারে বেরোবে, এটা 180 মাইনাস 2 আলফা, তাহলে আলফা তুমি বের করেছো 4.76, এটা বসো এখানে, এটা কত আসছে বলো তো, থিটা ইকুয়াল টু, থিটা ইকুয়াল টু কত আসছে দেখো, রেডিয়ান মেজারে বলবে কিন্তু, হ্যাঁ, 180 মাইনাস 2 ইন্টু 4.76 ইজ ইকুয়াল টু 100, মানে 170.48, আর রেডিয়ান মেজারে দিলে তোমার 3.14 ডিভাইডেড বাই 180, দেখো কত আসলো, 2.97, 2.97, দেখো তোমাদের কত আসছে দেখো, 2.97 ডিগ্রিজ, 2.97 ডিগ্রিজ, তার মানে এটা 2.97 ডিগ্রিজ আসছে। 180 দ্বারা আরেকবার করে নিই, -2 ইন্টু 4.76 ইন্টু 3.14 ডিভাইডেড বাই 180, তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে, না না, এটা সরি, ডিগ্রিজ হবে না, এটা রেডিয়ান মেজার হবে, তো রেডিয়ান মেজার হবে, রেডিয়ান, বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যালো हाँ হ্যালো, sir this is in degree, and this multiplied by pi and divided by 80, that is convert into radian unit. তাহলে theta is equal to 2.97, theta is equal to 2.97 radian radian। তাহলে এবার তুমি ক্যালকুলেট করে নাও এখান থেকে, T1/T2 is equal to e to the power, এটা হচ্ছে রেডিয়ানে হচ্ছে 2.97, এটা ক্যালকুলেট কত কত আছে বলো, এটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার, এটাকে বলে ই টু দি পাওয়ার 0.3, 2.97 ইন্টু 0.3, দ্যাট ইজ ই টু দি পাওয়ার, ই টু দি পাওয়ার 0.81 0.891 আসছে। তাহলে এটা কত আসছে, এটা কত আসছে বলতো তো, ই টু দি পাওয়ার এটা তো কত, ক্যালকুলেট ফেলো, অ্যাপ্রক্সিমেটলি তোমার ইয়ের মতো আসবে, এটা রেশিওটা 2 পয়েন্ট কিছু আসবে একটা, হ্যালো, 2.4 বা 2.3 এরকম हाँ কিছু একটা আসবে, কত আসছে? error দিচ্ছে 2.43 আসছে। হ্যাঁ, কত আসছে?
2.43. 2.43, রাইট, 2.43। তার মানে হচ্ছে কি T1 equal to 2.43 T2. Now solve it. Equation number, this is the equation number 1. T1 minus T2 is equal to 6846, number 1. And equation number 2, T1 equal to 2.43, 2.43 T2. That means T1 হচ্ছে 2.43 T2 minus T2 is equal to কত আসছে এটা 6846। তোমাদের ইয়েটা মিলিয়ে নিও, আর নাহলে পরে আবার ফ্রেশ করে করো, যদি কোনো জায়গা মানে কিছু চেঞ্জ হলেও হতে পারে ক্যালকুলেশনের ইয়েতে। তাহলে এখানে কত হচ্ছে 1.43 T2 is equal to 6846, therefore T2 is equal to 4787.41. কত আসছে 4787.41. 4784 87.41 41. 41, this is the Newton, ঠিক আছে। T1 তাহলে T2 টাও বেরিয়ে যাবে, T1 টাও বেরিয়ে যাবে। T1 is equal to কত রেশিওটা এসেছিল 2.45, 2.45। তোমরা মিলিয়ে নাও সবার সঙ্গে, সবার ইয়ে হচ্ছে কি নিয়ে এটা দেখে নিও। তাহলে T1 কত আসলো, T1 টা কত আসছে? হ্যালো 11,633.41. 11,633 Newton, right? 0.41. 0.41, 0.41 is neglecting, মানে because this is a very মানে high loaded, you can take the round figure, ঠিক আছে। ঠিক আছে এটা 0.4 তো 0.5 ঠিক হলে আছে। আমি এটা 3-4 করে দিতাম, কিন্তু তুমি এটা নিতে পারো, এটাকে 51, আর নাহলে বসাতেও পারো, অসুবিধা নেই। আমার ইজি ওয়েতে ক্যালকুলেশনটা করতে পারে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে তোমার ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে তো লেন্থ অফ দ্য বেল্ট তো বার করেই দিতে পারি। লেন্থ অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ অফ দ্য বেল্ট তোমার এখান থেকে আচ্ছা, ওখান থেকে তোমার ডিজাইন, এখানে কি বলা হয়েছে ডিজাইন দ্য প্যারামিটার্স, না ডিজাইন দ্য তোমার বেল্ট ইয়ে, তাহলে বেল্টের টি অ্যান্ড বি মানে উইড অফ দ্য বেল্ট অ্যান্ড থিকনেস অফ দ্য বেল্ট তুমি কনসিডার করতে। তাহলে এখান থেকে তোমার নিতে হবে হলো টি, টি ইকুয়াল টু সিগমা সেফ স্ট্রেস ইন্টু বি ইন্টু টি, ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইন্টু স্ট্রেস। এই একটা ইয়ে হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম টেনশন ইন দা বেল্ট হয়ে যাচ্ছে, তুমি বার করে দিতে পারছি, এইটাই হবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম টেনশন ইন দ্য বেল্ট, মানে টাইট সাইড টেনশন ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম টেনশন ইন দ্য বেল্ট। তার মানে এটা ইকুয়াল টু নিয়ে নিচ্ছি তোমার 11,633 ইজ ইকুয়াল টু সিগমা ইন্টু বি ইন্টু টি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার হচ্ছে ফর দ্য ইয়ে মেটেরিয়াল you can take the standard safe stress for the belt. safe stress টা দেয়া আছে কিনা দেখো তো, safe stress টা প্রবলেমের মধ্যে লিখেছিলাম কি না, প্রবলেমের মধ্যে দেন, এটাকে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড মেটেরিয়ালের জন্য এটাকে ধরে নিতে হবে সেফ স্ট্রেস ফর দ্য বেল্ট। বেল্টের টেনশনটা একটু ইয়ে হয় 2.5 to 3 মধ্যে লাই করে, 2.5 যদি না দেওয়া থাকে এটা অ্যাসিউম করে নিতে পারো। সেফ স্ট্রেস অন দ্য বেল্ট ইজ ইকুয়াল টু 2.5 নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার টু 3.00। এখন বেল্ট যদি তোমার রাবার বেল্ট হয় তাহলে আর একটু কমে যাবে, আর যদি কটন অ্যান্ড ফাইবার হয় তাহলে পরে ওই 3 থেকে
ইয়ের মধ্যে থাকে, 3 to 4 এর মধ্যে থাকে, মানে নট এক্সিডিং দ্য 5। এটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া থাকে 2.5। আমি এখানে অ্যাসুম করে নিচ্ছি সে 2.5। তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে B1 × B2, B1 × T ইজ ইকুয়াল টু, বুঝতে পারলে কি বললাম? হ্যালো 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 हाँ सर, हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড সাইজে কি হয় তোমার, যে প্রত্যেকটা মেটেরিয়ালের তো একটা স্ট্রেস হয়, টেনশন স্ট্রেস বা শেয়ার স্ট্রেস, এগুলো তোমার ইয়ে করা হয়। তাহলে বেল্টের জন্য এখানে বেল্টটা তো টান পড়ছে, টেনশন, এটা হচ্ছে টেনশাইল স্ট্রেস ফর দ্য বেল্টই হবে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু প্যারামিটার। যদি বেল্ট আর যদি মানে স্টিল হয়, তাহলে তার স্টিলে বেশি হবে। আর বেল্ট মেটেরিয়াল তো সফট মেটেরিয়াল, বেল্ট কটন ফাইবার আর রাবার, তাহলে 2.5 নিউটন পার মিলিমিটার নিলাম। এটা কিন্তু মনে রাখবে, রিমেম্বার ইট। তুমি যখন দেখবে যে তোমাদের ওই প্রিন্টিং অফসেট মেশিনের মধ্যে অনেকগুলো বেল্ট ফেল্ট লাগানো থাকে, তখন ওখানে ম্যানুয়াল যদি ঘাটো, দেখতে পাবে যে সিগমা টি সেপ স্ট্রেস, মানে ওখানে মেনশন করা থাকে কোন কোন কি মেটেরিয়াল ইউজ হচ্ছে, তার জন্য তোমার সেপ স্ট্রেস, এই প্যারামিটার গুলো সব ওখানে ম্যানুয়ালের মধ্যে দেয়া থাকে। উইদাউট ইয়েতে, ম্যানুয়াল ছাড়া কিছু করা যাবে না। ম্যানুয়ালের মধ্যে ইচ অ্যান্ড এভরি একটা যদি পিন থাকে, এই পিনটাও তোমার ওখানে ডিজাইন করে দেওয়া থাকবে। বুঝতে পারলে কি বললে? স্ক্রু, নাট, বোল্ট, এগুলো তো থাকবেই। আর এখানে যে মেটেরিয়ালটা ইউজ হচ্ছে, সেই মেটেরিয়ালের ইয়েগুলো, স্পেসিফিকেশন গুলো তোমার ওখানে মেনশন করা থাকবে। তাহলে এটা মোটামুটি ওই 2.5 থেকে 3 মধ্যে ধরে নিলাম আমি প্রবলেম করতে গিয়ে। এটা তাহলে B × T ক্রস সেকশনাল এরিয়া হয়ে যাচ্ছে এটা এটা মানে ইয়েটা B × T হচ্ছে, এটা পাচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটা ধরতে হবে। আরেকটা প্যারামিটার ছিল, দেখো ওখানে সেন্ট্রিফিউগাল টেনশন যখন ক্যালকুলেশন করেছিলাম, TC ইজ ইকুয়াল টু mv স্কয়ার, মনে আছে এটা? হ্যালো 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 हाँ सर। হ্যাঁ, TC ইজ ইকুয়াল টু, আবার TCর সঙ্গে যে ইয়েটা, ম্যাক্সিমাম টেনশনের যে রিলেশনটা, T ইজ ইকুয়াল টু 3 টাইমস অফ TC, এতগুলো তোমার ইয়েটা মনে রাখতে হচ্ছে। এইগুলো ইয়ে বললাম। তাহলে এখানে যে মেটেরিয়ালটা আছে, সেই মেটেরিয়ালটা হচ্ছে তোমার ইউনিট লেন্থ। এবারে হচ্ছে কি, যে বেলটা আমি নিচ্ছি, হোয়াট টাইপ অফ মেটেরিয়াল, যেটা বললাম তার টেনসাইল স্ট্রেসটা, টেনসাইল স্ট্রেসটা 2.5 নিয়েছি। আর এখানে মাস লেন্থের জন্য তোমার ইয়ে করে নিই, এটা হচ্ছে 1000 কেজি, 1000 কেজি, ঠিক আছে, পার ইউনিট লেন্থ, মানে মিটার। 1000 কেজি পার, সরি, m ইজ ইকুয়াল টু 1000 কেজি, কেজি নিলাম। তাহলে ডেন্সিটিটা কত হয়ে যাবে? ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল, যদি ইয়ে নাও, সরি, ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়ালটাই নিয়ে নিচ্ছি। এটা 1000 কেজি পার মিলিমিটার কিউব, হ্যাঁ, মিটার কিউব। এটা হচ্ছে ওই ওয়াটার ডেন্সিটিরই সমান, অ্যাপ্রক্সিমেট নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে, 1000। যদি স্টিল হতো তাহলে নিতাম হলো 7800 কেজি, মানে মেটেরিয়াল ইয়ে মিটার কিউব। এটা তোমরা জানো যে এসআই ইউনিটে তোমার ডেন্সিটি অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড মেটেরিয়ালস। তাহলে এখানে লেদার ইজ অলসো স্ট্যান্ডার্ড মেটেরিয়াল, বাট ইট ইজ টেকিং 1000 কেজি পার মিটার কিউব। এটা নিয়ে নিচ্ছি। তাহলে এখান থেকে তোমার ইয়েটা বেরিয়ে যাবে, m ইজ ইকুয়াল টু ক্রস সেকশনাল এরিয়া লেন্থ ইন্টু ডেন্সিটি, cross sectional area into length into density. Length of the length means length of the belt, হ্যাঁ। তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে লেন্থ অফ বেল্ট ইন্টু ডেন্সিটি। তাহলে এখানে কত হচ্ছে, ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে তোমার কত, b into t, আর লেন্থ অফ দ্য বেল্ট l, and এই জায়গাটা বুঝতে পারলে কিনা বলো? হ্যালো 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 हाँ सर, बोलिए। মাস পার ইউনিট লেন্থ যদি এটা হয়, তাহলে m ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে কি তোমার, এখানে
ক্রস সেকশনাল এরিয়া, আর এল তো 1 হয়ে যাবে, এলটা 1 হয়ে যাবে, কারণ পার ইউনিট লেন্থ নিচ্ছি তো আমি। বেল্ট কত লেন্থ হবে সেটা তো আমি জানি না, কিন্তু মাস এটা হচ্ছে ইউনিটের জন্য দেওয়া আছে। এ ইজ ইকুয়াল টু ক্রস সেকশন অফ দ্য বেল্ট, এটাকে ধরা হয় রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপই ধরা হয়। এটা হচ্ছে উইথ, দিস ইজ দ্য থিকনেস, ক্রস সেকশন ইজ এ বি ইন্টু টি, অ্যান্ড ফর দ্য ইউনিট পার ইউনিট লেন্থ, লেন্থের জন্যই হচ্ছে মাস পার ইউনিট লেন্থ এম, স্মল এম, 1, L is equal to 1, আর ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল যা আসবে, তাহলে বি ইন্টু টি ইন্টু 1000, 1000, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে মাস পার ইউনিট লেন্থ। তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে তোমার টিসি, টিসি ইজ ইকুয়াল টু কি লিখলাম, এম ভি স্কোয়ার, এম ভি স্কোয়ার, এম ইজ দিস, এম টি ইন্টু 1000 ইন্টু ভি স্কোয়ার। ভি কত দিচ্ছে, পেরিফেরিয়াল ভেলোসিটি দেয়া আছে, পেরিফেরিয়াল ভেলোসিটি কত ধরেছিলাম ওখানে, 20, পেরিফেরিয়াল ভ্যালু 20 মিটার পার সেকেন্ড, পেরিফেরিয়াল ভেলোসিটি। এগুলো কিন্তু অনেকগুলো ফর্মুলা কিন্তু মনে হয়, এক জায়গায় লিখে নেবে তারপরে করবে। পেরিফেরিয়াল ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার, ভি স্কোয়ার হচ্ছে 20, তাহলে বি ইন্টু টি ইন্টু 1000, 1000 ইন্টু 20 স্কোয়ার, দ্যাট মিনস টিসি, টিসি পেয়ে গেলাম। এবার দিস টিসি ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ম্যাক্সিমাম টেনশন টি, ম্যাক্সিমাম টেনশন টি, টি ইজ ইকুয়াল টু 3 times of the centrifugal tension, that is maximum tension T is equal to 3 into TC, calculating হচ্ছে হলো B into T 1000 into 20, B into T into 1000, 1000 into 20 square, sorry 20 square, তাহলে এটা হচ্ছে টর্ক, ম্যাক্সিমাম টর্ক। আবার ম্যাক্সিমাম টর্ক ইন দা ইয়ে কত, এখান থেকে অনেক বড় প্রবলেম এটা, ম্যাক্সিমাম, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম টর্ক। 257.88। এটা মাল্টিপ্লাই করে আসছে, हाँ টি सर। ইকুয়াল টু, টি ये ইকুয়াল सर টু কত বললে, কত বললে, 257 টু 257.88, 257.88। বি ইন্টু টি, তাই তো, नो বি এন सर টি पूरा আননোন मल्टीप्लाई প্যারাमिটার। कर। হ্যাঁ सर टी का वैल्यू है 2.257। না না, বি এন টি এর ভ্যালু কোথায় পেলে, सर 4653.2। হ্যাঁ 460 4653.2 बी इंटू टी है। কিসের, বি ইন্টু টি বসিয়ে দিয়েছো यस। এখানে। हाँ আচ্ছা सर। তাহলে ম্যাক্সিমাম, তাহলে 4, তাহলে ওই বিটি, বিটি তো আগে একটা ক্যালকুলেশন করেছি, বি ইন্টু টি, বি ইন্টু টি, দিস ইজ বি ইন্টু টি, হ্যাঁ বি यस ইন্টু सर। টি। আচ্ছা দেন তাহলে টি ইজ কামিং কত, টিটা কত এলো, 257.88। 0.88 ইন নিউটন, यस। দ্যাট यस ইজ सर। ইন ইউনিট ইন নিউটন। আচ্ছা বি ইন্টু টি, হ্যাঁ আচ্ছা ওখানে তো আমি একটা ক্যালকুলেশন করে বি ইন্টু টি, ওটাও বসাতে হবে। আচ্ছা তাহলে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম টেনশন ইন দ্য বেল্ট। তাহলে এখান থেকে আমাকে বার করতে দুটো প্যারামিটার, মানে ইয়েটা ক্যালকুলেশন এখনো হয়নি, বি, বি অ্যান্ড টি। তাহলে ম্যাক্সিমাম টেনশন, উই নো দ্য ম্যাক্সিমাম টেনশন, টেনশন ইন টাইট সাইড প্লাস centrifugal tension now is equal to, is equal to sigma bt, we know। তাহলে এখান থেকে যদি আমি বার করে দিই, কিউ ওয়ান, কিউ ওয়ানটা কত পেরিয়েছিল, কিউ ওয়ানটা 11,633 প্লাস টিসি, টিসি ইজ ইকুয়াল টু, টিসি ইজ ইকুয়াল টু, 85.96। না এখানে একটা ভুল হচ্ছে, মানে টিসি ইজ ইকুয়াল টু ইন টার্মস অফ বিতে আসবে, টার্মস অফ বিতে আসবে বি,
এমটা কত বেরিয়েছিল? এম ক্যালকুলেটিং এমটা কত এসেছিল? এরিয়া ডেন্সিটি ইয়ে, তাহলে এক মিনিট, এরিয়া টু ইন্টু 3, দেখো তো ওখানে থিকনেস অফ দ্য বেল্টটা দেওয়া আছে কিনা দেখে নিন, দাঁড়াও, একটা একটা প্যারামিটার ছোট আছে বোধহয়। থিকনেস অফ দ্য বেল্ট, এক মিনিট, thickness is equal to this TC. TC is equal to B into T. আর এখানে তোমার টিটা বোধহয় গিভেন আছে, মনে হচ্ছে টিটা ওরা এলিমিনেট করে দিয়েছে, টিটা এখানে ইয়েটা পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, এখান থেকে তোমার বিলিয়ন টিটা তোমার ইয়েতে পেয়ে যাচ্ছে। টি ইজ টেকিং টি ইজ টেকিং 0.015 মিটার, 5 মিটার। এইটাকে এই প্যারামিটারটা নিয়ে নিচ্ছে, এই প্যারামিটারটা নিয়ে নিলে এটা যে গিভেন প্যারামিটার, তাহলে তুমি এখান থেকে বিটা বি, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য বি, ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য বি। ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যালো, এখান থেকে বিটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, নাও উইল ক্যালকুলেট দ্য লেন্থ অফ দ্য বেল্ট। লেন্থ অফ দ্য বেল্টের প্যারামিটারসে বসাও। লেন্থ অফ দ্য বেল্ট, এখান থেকে এই প্যারামিটারসটা গিভেন আছে। প্রবলেমের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে ছুটে গেছে এখানটা, আমি চেক করে পরের দিন করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? তাহলে এখানে তোমার লেন্থ অফ দ্য বেল্ট ইজ ইকুয়াল টু D1 প্লাস D2 ওপেন বেল্ট ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 2x প্লাস D1 মাইনাস D2 বাই কত এটা 4x, 4x তো না x। হ্যালো, তাহলে D1 ইজ গিভেন, D1 কত দেওয়া ছিল? 900, 900 মিটারে করবো আর মিলিমিটারে করবো? হ্যালো, হ্যালো, Sir, millimeter. হ্যালো, মিলিমিটারে, তাহলে mm। D2 is given 1200 millimeter, x is equal to ছিল, x is equal to 3 মানে 3600, তাই তো? হ্যালো, हाँ sir. 3600, তাহলে এখানে এখানে পুট করো, তাহলে পুট করো লেন্থ অফ দ্য বেল্ট, length of the belt is equal to 3.14 into 900 1200, that is 2100 by 2 plus 2x, 2x is equal to 3600 plus d1 minus d1, actually d1 minus d2 minus d1, it will be d2 minus d1, that is positive মানে বিয়ে প্যারামিটারস হবে, এটা হচ্ছে mod, that is whole square is there, so it is negative is not occur, so এখানে 12 মানে 300 whole square, 300 whole square divided by 4 into 3600, ক্যালকুলেটর পেলো কত আসছে? হ্যালো, কত আসছে দেখো তো, বলো আমাকে। 10,497. 10,497 mm, that is 10.497 meters, meters। ঠিক আছে? লেন্থ অফ দ্য বেল। আর এখান থেকে তোমার এইটা যদি গিভেন থাকে 0.7, এটা আমি চেক করে দিচ্ছি এটা কত আছে সেই প্যারামিটারটা বোঝো। তাহলে এখানে বসিয়ে দিলে পরেই তোমার চলে টিসি ইন টার্মস অফ ইয়েতে বেরিয়ে যাবে, বি অ্যান্ড টি হচ্ছে গিভেন, অ্যান্ড সিগমা স্ট্যান্ডার্ড, স্ট্যান্ডার্ড দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার্স ফর দ্য বেল্ট মেটেরিয়াল। হ্যাঁ, এটা আরো প্রবলেম দিচ্ছি আমি পরে, এটা তো ফার্স্ট প্রবলেম। সেকেন্ড প্রবলেম এটা একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, ক্যালকুলেট দ্য লেন্থ অফ দ্য বেল্ট। এবার ক্রস বেল্টেরও হতে পারে, কিন্তু ফিগারটাকে তোমরা আঁকবে, ড্র করবে। এই প্রবলেমটা কুর্মিতেও পাবে। হ্যাঁ, এরকম টাইপের প্রবলেম আমি পরের দিকে মানে নেক্সট উইকে
আরো কিছু প্রবলেম আমি তোমাদের পিডিএফ করে দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর তোমরা কুর্মির বইয়ের থেকে নোট করতে পারো, প্রবলেম নাম্বার টা নোট করে নিতে পারো, যেগুলো করবে ওয়ার্কআউট প্রবলেম আছে আর এমনি করতে দেওয়া আছে। এখানে এক্সারসাইজে চলে যাও, এক্সারসাইজের প্রবলেমটা আগে দিয়ে দিই, তারপরে বলছি। এগুলো অনেক বড় বড় প্রবলেম, তো একসঙ্গে অনেকগুলো করতে গেলে অসুবিধা হয়ে যাবে, এতগুলো দুটো তিনটে প্রবলেমই করতে হবে। প্রবলেম নাম্বার লেখো, প্রবলেম নাম্বার 6 লিখে নাও, আমি পরে আমি ইয়ে করে দিচ্ছি। প্রবলেম নাম্বার 6। হ্যাঁ স্যার। প্রবলেম নাম্বার 6, প্রবলেম নাম্বার একটা ক্রস বেল্টের ইয়ে দিই, প্রবলেম নাম্বার 8, 6 আর 8 না। আর ওয়ার্কআউট প্রবলেমের মধ্যে দেখবে ইনিশিয়াল টেনশনের ইয়ে তো করাই, ইনিশিয়াল টেনশন দেখতে হবে এখানে। প্রবলেম নাম্বার নাও 18.8, 18.8, ঠিক আছে? 6 and 8 হলো ওয়ার্কআউট, মানে ইয়ে এক্সাম্পল, আর ওয়ার্কআউট প্রবলেম 18.8 তোমরা দেখবে। 18.7 তো এই প্রবলেমটা 18.7, 18.6, 18.6 দেখবে, 18.7, 18.6, 7, 18.6, 18.5, না 18.5 না, দাঁড়াও দাঁড়াও, 18.5, ইয়েটা না, 18.2টা না। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, 18.2 নাও, ঠিক আছে? এখান থেকে ঠিক এগুলো আছে। কিন্তু সবই বড় প্রবলেম, কিন্তু এগুলো করতে গেলে তোমার বেল্ট ড্রাইভে লেন্থ অফ দ্য ওপেন বেল্ট, ক্রস বেল্ট মনে রাখতে হবে, রিলেশন বিটুইন দ্য টু টেনশন, টাইট সাইড অ্যান্ড স্ল্যাক সাইড, আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে সেন্ট্রিফিউগাল টেনশন, ম্যাক্সিমাম টেনশন, হ্যাঁ, এগুলো সব বেরিয়ে আসবে। হ্যাঁ, ইভেন 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 পাওয়ার ট্রান্সফার, তারপরে টর্ক, এগুলো সব বার করতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো সব এক জায়গায় লিখে রাখো এগুলো। ঠিক এই আছে। কটা প্রবলেম করলে মোটামুটি ইয়ে হয়ে যাবে, হ্যাঁ, বেল্ট ড্রাইভে, কারণ বেল্ট ড্রাইভ তোমাদের ইয়ের মধ্যে আছে। এরপরে তাহলে বেল ড্রাইভ কারো যদি কোনো ইয়ে থাকে, তোমার ডাউট থাকে, আমাকে বলে বা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবে। আমি নেক্সট দিন ধরবো হলো চেন ড্রাইভ, এমনি রোপ ড্রাইভ করার দরকার নেই, চেন ড্রাইভটা ধরবো। তো চেন ড্রাইভের মধ্যে প্রবলেম আছে। আচ্ছা, আর আচ্ছা, তোমাদের ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে কিছু বলেছে স্যার? কলেজ থেকে কিছু নোটিশ আছে? না ওই স্যার। ইয়ে নাগরিকা, হ্যাঁ, নেই? না স্যার, এখনো অবধি কোনো ইনফরমেশন পাইনি। একটা, দুটো, তিনটে, 3 নম্বর চ্যাপ্টার যাচ্ছে, আরেকটা করিয়ে আমি মোটামুটি, আরেকটা চেন ড্রাইভটা কমপ্লিট হলে আমি মোটামুটি ফার্স্ট ক্লাস টেস্টের পজিশনে চলে যাব। কিন্তু ক্লাস টেস্ট যদি বলে যে স্যার একটা হবে, কিভাবে হবে, কিছু প্রসিডিওর বা কিছু? না কিছু এখনো জানি না। তোমরা একটা কাজ করো, যে প্রবলেম গুলো দিচ্ছি এগুলো টিটেড অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে তুমি এখানে কটা করে প্রবলেম দিয়েছি, তোমাদের শ্যাফটের কটা প্রবলেম দিয়েছি বলতে পারবে? হ্যালো, হ্যালো, শ্যাফটের কটা প্রবলেম দিয়েছি পিডিএফটা দেখবো, আমার খেয়াল নেই, 8টা না 10টা দিয়েছি। হ্যালো, 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 হ্যালো,
সাগরিকা, নিশান্ত নিশান্ত হ্যাঁ কুমার। স্যার। হ্যাঁ, বলছি কটা প্রবলেম দিয়েছিস? স্যাপটে কটা প্রবলেম দেওয়া আছে? 10টা না 12টা দেওয়া আছে? স্যার 8খানা আছে দেখলাম। 8টা। তাহলে তুমি ইয়ে করো ওখান থেকে, অ্যাটলিস্ট ইউ উইল সলভ মানে অ্যাটলিস্ট 5 প্রবলেমস, 5টা করে প্রবলেম, 5টা প্রবলেম নেবে এখান থেকে। আচ্ছা, আর আগের আগের চ্যাপ্টার কি করালাম? আগের চ্যাপ্টারটা করিয়েছি, আগের চ্যাপ্টারটা কি করিয়েছি? তোমাদের স্কুল জয়েন করিয়েছি তো? হ্যালো হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ বলো। বলছি স্কুল জয়েন করিয়েছি? হ্যাঁ স্যার। স্কুল জয়েন্ট। দাঁড়াও 1 মিনিট বলছি। ও বেল ড্রাইভ করিয়েছি, 1 মিনিট। ডিজাইন অফ শ্যাপ, শ্যাপ করিয়েছি। চ্যাপ্টার নাম্বার 1, চ্যাপ্টার নাম্বার 2, এটা 2 নম্বর তোমাদের বেল বেল ড্রাইভ 2 নম্বর চ্যাপ্টার। ও চ্যাপ্টার, তোমাদের আর কিছু হয়নি তো বোধহয়, না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। না না, তোমাদের তোমাদের না, ভুলে গেছে প্রোডাকশনের ক্লাসের সঙ্গে তাদেরকে ভুলিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের করিয়েছিল শ্যাপ করিয়েছি, আর এই বেল ড্রাইভ ধরেছি, ঠিক আছে? তোমাদের ইয়ে হয়নি, স্কুল জয়েন্ট এখনো হয়নি, ওটা আমি করাবো। স্কুল জয়েন্ট আছে, তোমাদের অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে একবারে, তো তোমাদের তো একটা সেমে দিতে। এরপরে চলে যাব, আর্ম পুলি আছে, তারপরে স্ক্রু জয়েন্ট আছে। দেখে নি আমি, দেখে নিচ্ছি আজকে। চ্যাপ্টারটা 3 লিখলাম কেন? 3 লিখলাম কেন? 3 হবে না, 2 হবে, ঠিক আছে? বেল ড্রাইভ অ্যান্ড চেন ড্রাইভ, এটা আচ্ছা এক কাজ করতে হবে, বেল ড্রাইভ আর চেন ড্রাইভ তো আলাদা ইয়ে তো, বেল ড্রাইভ অ্যান্ড চেন ড্রাইভ দুটো আলাদা আলাদাও ধরতে পারো। তাহলে 2 and 3, বেল ড্রাইভ অ্যান্ড চেন ড্রাইভ 2 and 3 এর মধ্যে গেল। তারপরে ইয়ে করে দিচ্ছি। তোমাদের 3টে, তোমাদের বেশি হয়নি, ঠিক আছে? আমি পরের দিনে এই প্রবলেম দিচ্ছি, আপ টু দিস এই অবধি থাক আজকে। হ্যাঁ, তোমাদের নেক্সট দিন আমি বেশি করে নেবো। আর প্রবলেম গুলো কিন্তু স্যাপ্টের প্রবলেম, তুমি অ্যাটলিস্ট 5 প্রবলেম ইউ মাস্ট সলভ, 5টা অন্তত করবেই, ঠিক আছে? যে কটা দিয়েছি 8টা না 10টার বোধহয় দিয়েছি, দেখে নাও, ওখান থেকে অ্যাটলিস্ট 5টা করবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপ টু দিস, আপ টু টুডে। হ্যালো নিশান্ত, সাগরিকা, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, এই অবধি থাকলো আজকে। হ্যাঁ, ও হ্যাঁ ইয়েগুলো স্যার। দেখো, আমি পরের দিনও প্রবলেম দিচ্ছি। सर मिड टर्म ही तो क्लास टेस्ट होता है ना? नहीं नहीं, क्लास टेस्ट आफ्टर कवरिंग द some 50% syllabus, then we can answer, but it is the not normal position. This class is going on the pandemic situation, so decided by the yeah, department or your authority. सर ना ना, Okay. বলছি কি স্যার মিড সেম আর ক্লাস টেস্ট কি সেম হয় কি Mid ডিফারেন্ট? sem, হ্যাঁ mid sem, হ্যাঁ। mid sem means what? আমরা তো এখানে তো mid sem বলে কিছু নেই, only first sem and second sem. স্যার, একটা First টাইম and টেবিল second, এসেছিল, ওখানে লেখা ছিল মিড সেম করে। জানি না ওটা অফিশিয়াল কোথায় লেখা কিনা, ছিল? না কিন্তু না, গ্রুপে মিড sem, এসেছিল। মিড সেম মিনস মিড সেম বলে তো যাদবপুরে কোনো টার্মস নেই, অনলি ফার্স্ট সেম এন্ড সেকেন্ড সেম এন্ড সাপ্লি, যদি কারোর ব্যাক থাকে, দ্যাট ইজ ইয়ে। মিড সেম বলে কিছু হয় না, মিড সেম অন্য ইয়েতে থাকতে ঠিক পারে, আছে। কিন্তু আমাদের এখানে নেই। আমাদের এখানে জাস্ট ইয়েতে হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট, সেকেন্ড ক্লাস টেস্ট এন্ড ইয়ে, তোমার যদি স্পেশাল ক্লাস টেস্ট, যদি কারোর মার্কস কম থাকে তখন রিকোয়েস্টিং স্পেশাল ক্লাস টেস্ট নেওয়া হয়। এই তো, আর তো কিছু নেই তো এক্সামের ইয়েতে।
মিড সেম বলে কিছু নেই, কোনো নোটিসে ওটা হয়তো অন্য কিছু ইয়ে থাকবে। ঠিক আছে, তোমরা এই প্রবলেম গুলো করতে থাকো, আমি আরো ইয়ে দিচ্ছি, চ্যাপ্টার এখনো করাতে হবে আরো, বুঝতে পারলে? হ্যালো, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भाई 2 क्लास टेस्ट मतलब